بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا۔ دوستو، لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کہتے ہیں۔ اسلامی لغت میں اس رات کی خصوصیات اور حوادث کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے۔ روایات کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت اہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے جس کا نام رومان ہے وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر المبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعد اعمال جیسے کہ نماز و وحشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا ہے۔ اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے جھٹکے اور شبے سے بالا تر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم میں روح نکلنے اور جگہ ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، یا اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایک ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے اور اس کے لیے بہو سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب اتنی دور سے واپس آتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی رہتی ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں: من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینی کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ان تین سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو اس کی قبر میں 70 ہاتھ چاروں طرف وسعت کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، اور اگر جوابات نہ دے سکے گا حیران و پریشانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا۔ لوگ جو کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا تھا، تو پھر زمین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ، کہ اس پر تنگ ہو جاؤ۔ بس اس کے تنگ ہونے سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور قیامت تک اسے مختلف قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی ایک کو مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ پلکوں کے نیل گو آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں کہ تم اس عظیم ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اطمینان و سکون سے سو جا، اطمینان و سکون سے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں واپس آ کر گھر والوں کو بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، جسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر سے اس کی خوابگاہ سے اسی حال میں اٹھائے گا، اور اگر وہ شخص منافق ہو تو ان سوالات کے جواب میں کہے گا میں نے ایسا ہی کہا
जैसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना। मैं नहीं जानता कि वो सही था या गलत। और दोनों फरिश्ते कहेंगे कि हम जानते थे कि तुम ऐसा ही कहोगे। बस जमीन से कहा जाएगा कि इसमें मिल जा, बस वो इस पर इकट्ठी हो जाएगी, यानी इसे दबाएगी यहाँ तक कि इसकी पसलियां एक दूसरी में दाखिल हो जाएंगी। वो मुसलसल अजाब में मुब्तला रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसी हाल में यानी अजाब में उस जगह से उठाएगा। उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत और जहन्नम के जिक्र पर इस कदर नहीं रोते थे जितना कि कब्र को याद करके रोते थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान किया कि बिला शुबा कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है और अगर इससे निजात मिली तो उसके बाद के मरले इससे ज्यादा सख्त होंगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से ज्यादा सख्त, खौफनाक और बुरी जगह मैंने नहीं देखी। हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि बेशक कब्र मैयत को दबोचती है, अगर इससे कोई महफूज रहता तो हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जरूर महफूज रहते। कब्र के दबोचने की बिना पर पसलियां मिल जाएंगी। ये अज़ाबे कब्र काफिरों और मुनाफिकों पर होता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला दोबारा बंदों को जिंदा फरमाए। और सहीह बुखारी में है कि कानों के दरमियान लोहे के हथौड़े से इस कदर जोर से मारा जाएगा कि जिन्हों इंस के अलावा सारी मखलूक सुनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आपको दो आदमी अर्ज़ मुक़द्दसा पर ले गए। वहाँ पर एक शख्स को बैठा हुआ पाया और उसके पास एक आदमी लोहे के टेढ़ा हम खुला आला लिए हुए था। इसके जरिए उसके जबड़े में दाखिल करके उसकी गुद्दी तक ले जाता, फिर दूसरे जबड़े की गुद्दी को भी ऐसे ही खींचता, फिर दोनों को मिला देता। उसके बाद उसकी पहली हालत में पलट आने के बाद सजा का ये अमल फिर से दोहराया जाता। चुनाचा आपने एक और आदमी को देखा जो अपनी गद्दी के बल लेटा हुआ है और उसके करीब एक आदमी बड़ा पत्थर लिए खड़ा है। वो उसके जरिए उसका सर कुचल रहा था। पत्थर लुढ़क कर दूर जाता, जब तक वो इसे लाता फिर से सर टूट जाता और इसी तरह ये अमल भी जारी रहता। फिर आपने इसकी तफसील बताई कि जिसकी गुद्दी को चीरा जा रहा था ये वो शख्स था जो झूठ बोला करता था और लोग इससे उसके झूठ को दूर दूर तक फैलाते, क़यामत तक इसे अजाब दिया जाता रहेगा। दूसरा वो शख्स था जिसने कुरान सीख कर गफलत बरती और रातों को सोया रहता और दिन में इस पर अमल भी नहीं करता, तो इसे भी क़यामत तक यही अजाब दिया जाता रहेगा। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने वाले, गिबत करने वाले और सीने को तांबे वाले नाखूनों से नोचेंगे। चोरी की गई चीज के साथ जलाया जाना। खैबर में राफे नामी शख्स ने माले गनीमत से चादर चुरा ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही चादर उस पर आग भड़का रही है। कब्र का ज्यादातर अजाब पेशाब के छींटों की वजह से होता है। सही तरकीब फल तरहीब में है कि यकीनन कुरान में एक सूरा ने जिसकी 30 आयतें हैं एक शख्स के हक में सिफारिश की यहाँ तक कि उसे बख्श दिया गया और वो यही सूरा अल्लाह तबारक व तआला यानी सूरतुल मुल्क है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल सजदा और सूरा मुल्क पढ़कर ही सोया करते थे। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो शख्स रात को सूरा मुल्क की तिलावत करता है उसे अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम सहाबा इस सूरा मुल्क को आड़ मारना यानी बचाने वाली कहते थे, यानी अज़ाब कब्र से। लिहाजा मोमिन बंदे को चाहिए कि मौत जब दुनियावी लज्जतों को तोड़ने वाली है कसरत से जिक्र करे और अल्लाह का तकवा इख्तियार करे और मज़कूरा वसाइल को सामने रख कर इलाही और नबवी के तरीके के जरिए रब की नाराजगी और सजा से बचने की कोशिश करे। उस दिन की तैयारी के लिए कोशा रहे जिस दिन सवाए अल्लाह के किसी का सहारा नहीं होगा। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से बचाए।